آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ میں ایک عالمہ ہوں اور میں نے یہ چینل اس لیے کھولا ہے تاکہ آپ سب کو عربی سکھا سکوں۔ کئی بچے ایسے ہیں کہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی سکھانے والا نہیں ہے، یا کئی بچے ایسے ہیں اردو سیکھ چکے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج میں اس چینل میں آپ سبھی کو عربی میں چیزوں کے نام کو کیا کہتے ہیں یہ سکھاؤں گی۔ اب جیسے کئی ایسے نام ہوتے ہیں جیسے سیب ہو گیا، یا کیا کہتے ہیں، کئی ایسی چیزوں کے نام ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں اردو میں، تو اسی کو بس عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہی میں آپ کو آج آپ کو سکھاؤں گی۔ الحروف والصور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے لوٹا ہے، اب ہم لوٹے کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ابریکن۔ سمجھ آئی بات؟ ابریکن لوٹا، کیا کہیں گے لوٹے کو؟ ابریکن لوٹا۔ بقرۃ چرخہ، اب چرخہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں یہ سب یوز کیا جاتا تھا، پہلے زمانے میں یہ سب چیزیں استعمال ہوتی تھی، تو اسی کو بقرۃ چرخہ۔ سومن لہسن، اب لہسن ہم تو کئی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، کھانے میں ہر چیز میں لہسن استعمال ہوتا ہے، تو اب ہم اسے کئی لہسن کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ سومن لہسن۔ تاجن تاج، مطلب تاج کئی طرح کے ہوتے ہیں، جیسے قیامت کے دن ہم جو حافظ بنتے ہیں، اب یہ نہیں کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے شادی بیاہ میں گئے تاج لٹکا لیے سر پہ، ہو گیا کہ تاج ہو گیا، یہ ہو گیا وہ گیا، نہیں، بہت طریقے کے ایسے تاج ہوتے ہیں جنہیں تاج کہا جاتا ہے۔ تاجن تاج، کیا؟ تاجن تاج۔ جرسن گھنٹی، اب مدرسے میں گھنٹے لگتے ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں اسکول میں کلاس ہوتی ہے، الگ الگ کلاس، اپنے اپنے استاذوں کے پاس جانا ہوتا ہے یا ٹیچروں کے پاس جانا ہوتا ہے، تو گھنٹی لگتی ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے عربی میں؟ جرسن گھنٹی۔ کیا کہیں گے؟ جرسن گھنٹی۔ حقیقتن بستہ، اب بستہ کتابوں کا تھیلا، اب ہم جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں تو بیگ لے کر جاتے ہیں، تو اسے سب کہتے ہیں بیگ، اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں مدرسے میں بستہ لے کر جاتے ہیں یا کتابوں کا تھیلا لے کے جاتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حقیقتن بستہ۔ کیا کہیں گے؟ حقیقتن بستہ۔ خریطۃ نقشہ، اب نقشہ تو جانتے ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کو نقشے کو کیا کہیں گے؟ خریطۃ، عربی ہے، نقشے کی عربی ہے خریطۃ نقشہ۔ کیا ہے؟ خریطۃ نقشہ۔ دوامۃ لٹو، مطلب لٹو، اب کھیلنے والا بھی ہوتا ہے، کھانے والا لڈو الگ ہوتا ہے، کھیلنے والا الگ ہوتا ہے، تو دوامۃ لٹو، کیا ہوگا؟ دوامۃ لٹو۔ دراتن، کیا ہے؟ دراتن چھلی، چھلی، جیسے دراتن چھلی، اب چھلی یہاں پہ آتی ہے، بکنے کے لیے بھی آتی ہے، کھانے والی بھی ہوتی ہے، تو اسے ہم چھلی کہیں گے۔ چھلی کیا ہوتی ہے؟ کھانے والی ہوتی ہے، تو اسے دراتن چھلی۔ رایتن جھنڈا، جھنڈے کی عربی ہے رایتن جھنڈا۔ کیا ہے؟ رایتن جھنڈا۔ زورکن، زورکن کشتی، جس میں آپ گھومتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں یا کہیں جانا ہوتا ہے گھومنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کتنی اچھی چیز ہے، ہمیں اس میں گھومنا ہے، کشتی میں گھومنا ہے، تو اسے کہیں گے دوامۃ کشتی۔ ساتورن چھرا، چھرے کو ہم کہیں گے ساتورن چھرا۔ کیا کہیں گے؟ ساتورن چھرا۔ شجرن درخت، درخت کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کے درخت ہوتے ہیں، جیسے آم کے ہو گئے، کیا کہتے ہیں انار کے ہو گئے، سب چیز کے درخت ہوتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے عربی میں؟ شجرن درخت۔ کے بعد کیا ہے؟ سیٹی، اب ہم سیٹی کو عربی میں کیا کہیں گے؟ صفارۃ۔ کیا کہیں گے؟ سیٹی کو صفارۃ۔ اس کے بعد زبۃ،
ज़ब्बतुन जो गेट में लगाने वाली कुंडी होती है, अब हम गेट में लगाएंगे तो अब हम किसी को कहने वाले हैं कि हाँ क्या कहते हैं, कुंडी लगा दो गेट की, तो हम कहेंगे ज़ब्बतुन, अरबी में कुंडी को ज़ब्बतुन। जहाज, उसके बाद जहाज, जहाज तय्यारतुन, अब जहाज उड़ने वाला होता है, कई इंसान उसमें जाते हैं, हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो सब कहेंगे, कई आदमी को अरबी नहीं पता होती है तो कहेंगे एयरप्लेन कोई कहता है, जहाज कोई कहता है, तो उसे हम अरबी में कहेंगे तय्यारतुन जहाज। क्या कहेंगे? तय्यारतुन जहाज। अब नाखून, नाखून को क्या कहेंगे? ज़ुफ़रुन नाखून। क्या कहेंगे? ज़ुफ़रुन नाखून। उसके बाद है साइकिल, साइकिल को अरबी में क्या कहेंगे? अजलतुन साइकिल। हम किसी को कह रहे हैं चलो साइकिल चलाने के लिए, या किसी को कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ घूमने, हम साइकिल पे घूम के आएंगे, तो क्या कहेंगे उसको? अजलतुन साइकिल। क्या कहेंगे? अजलतुन साइकिल। छलनी, क्या कहेंगे? छलनी। अब छलनी चलाने वाली भी होती है, या क्या कहते हैं, किसी चीज़ से हम खाना बनाते हैं तो उसमें होती है छलनी, या कुछ भी होता है तो उसे कहेंगे गरबालुन। छलनी को कहेंगे गरबालुन। लालटेन, पहले ज़माने में लालटेन से काम होता था। पहले ज़माने में कोई लाइटें नहीं थी, खाना वगैरह बनता था, तो अब सारे लाइट जला के या मोमबत्ती वगैरह जला करके या लालटेन जला करके काम करते थे, उसे कहेंगे फानूसुन लालटेन। क्या कहेंगे? फानूसुन लालटेन। कलमुन कलम, अब लिखने वाला पेन होता है, हम उससे काम करेंगे। हमारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती है जिसे हम कलम से लिखते हैं, या कभी हम मदरसे में जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, हमारी हर ज़रूरत का काम पेन है, और दुनिया में सबसे पहले कलम ही उतारा है, इसीलिए हम उसको कहेंगे कलमुन की अरबी है कलम। किताबुन किताब, पढ़ने वाली किताब। किताबुन किताब, क्या कहेंगे? किताब को अरबी में किताबुन किताब। कलम को क्या कहेंगे? कलमुन कलम। महदुन झूला, झूला झूलने जाते हैं, हम घूमने गए, झूला झूलने गए, तो हम क्या कहेंगे? महदुन झूला। क्या कहेंगे? झूले को अरबी में महदुन झूला। लफ्तुन शलजम, शलजम खाने वाला, उसे हम कहेंगे लफ्तुन शलजम। हमें किसी से खरीदना है या बनाना है शलजम, अब हमें कई को नाम पता है या कई को नहीं पता है, तो भाई हम कहेंगे क्या बनाने जा रही हो, तो हम कहेंगे लफ्तुन शलजम। क्या कहेंगे अरबी में? शलजम, लफ्तुन शलजम। दिसामुन तमगा, दिसामुन तमगा। उसके बाद हुक्का, हुक्का, अब कई बच्चे सहारनपुर में ऐसे कई इंसान पीते हैं, कई इंसानों को इनकी आदत होती है, कई तरह के हुक्के होते हैं, लेकिन हुक्के बहुत ख़राब चीज़ होती है, लेकिन फिर भी उसे इंसान पीता है, या कुछ भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे उससे बहुत बीमारियां होती है, बहुत चीज़ें होती है, ऐसा नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीते तो उसे हम क्या कहेंगे? हुक्का। नारजीलतुन हुक्का। क्या कहेंगे? नारजीलतुन हुक्का। अरबी में हुक्के को नारजीलतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? नारजीलतुन हुक्का। यास्मीनुन चमेली का फूल, चमेली का फूल तो सबको अच्छी लगती है, खुशबू आती है उसमें से। अब हम कहेंगे हमें लेना है चमेली का फूल, किसी से ख़रीदना है, या कहीं हम जा रहे हैं तो हमें नाम नहीं याद है, तो हम क्या कहेंगे? यास्मीनुन चमेली का फूल। क्या कहेंगे? यास्मीनुन चमेली का फूल। हाजा ये, अब हम किसी को कह रहे हैं ये लड़की कहाँ जा रही है, ये लड़का कहाँ जा रहा है, तो ये के मतलब है हाजा, और जालिका का मतलब है वो लड़का कहाँ जा रहा है, वो चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, तो हाजा ये, जालिका वो। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, और अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल अरबी में जिस चीज़ का नाम पूछना हो अरबी में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।